बराबर दे नूं भाई समझो, वड्डे नूं बाप जां वड्डा भाई, छोटे नूं वेखिया उहनूं पुੱਤ जां अपना छोटा वीर समझो। काम दी भी लोड़ है, को लगे नहीं तोड़नी। क्रोध दी भी लोड़ है, आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास। क्रोध दी भी लोड़ है बंदे नूं, ये रब दियां बनाईयां चीज़ां ने। पर वो तेरा क्रोध पता किदां दा बन जे। हुण मान लो मैनू किसी ने कोई कहती गल, मान लो गाल ही कढ़ती, समझ लो गाल कढ़ के मैनू बुरा भला कहा तू निकम्मा है, तू कुछ नहीं कर सकता। हुण मैं कीता की उस वेले, कड्डी किरपान मारी ओहदे ढिड दे विच, है जी, मारता उहनूं जां जख्मी करता, इह नाल की होएगा? आया जदों क्रोध, मैं अगले नूं ते मारिया, मारन दी कोशिश कीती, मैं भी अंदर जावांगा, इदां ही होएगा ना। मेरा भी परिवार रुल गया, अगले नूं भी सट्टां लगियां, अगले दा भी परिवार रुल गया। सुनियो ध्यान नाल। पर हुण अगले ने जे मान लो मैनू कोई बुरा भला कहता है ना, ये बंदा किसे कम जोगा नहीं, उसे वेले तुरंत जवाब ना दे, ओदी गल नूं ना दिल ते लिख लै। इहने मैनू कह दिता कि ये निकम्मा बंदा है, किसे जोगा नहीं। हुण करना की, मैं कीती बड़ी मेहनत, मान लो मैं पढ़ने आ, मैं मेहनत कीती, मेहनत करके +2 तो बाद मैं आईलैट्स कर ली। आईलैट्स करन तो बाद मैं आ चला गया कनेडा। कनेडा जाके कमाने शुरू करते पैसे, नाल नाल पढ़ाई करनी शुरू करती, पैसे कमाउण लग पे। 3-4 सालां च उत्थों दे बन गए PR। इत्थे भी मकान बनाता, मकान दी जगह तो कोठी बनाती, मापियां नूं भी सैट कर लिया, फैमिली नूं भी सैट कर लिया। हुण आए 6-7 सालां बाद ते उस बंदे नूं बुला लिया, भाई तू 7 साल पहले मैनू कहा सी मैं निकम्मा, पर अज आ वेख मैं अपने गुरु रामदास बाबा दीप सिंह जी दी मेहर सदका निकम्मा नहीं, कम वाला हो गया, आप भी सैट हो गया ते अपने परिवार नूं भी मैं सैट कर दिता है जी। सत श्री अकाल। क्रोध दा रुख बदल लो, रुख बदल लो। सिर पाड़न नालों इदां कम करके विखाओ ना, एक दूजे नाल लड़न नालों इदां दे काम करो ना, है जी। क्रोध भी चाहिए अंदर बंदे दे, क्रोध भी। आ क्यों फड़ाई है किरपान, सानू क्यों पवाई है दसो? आ वीर रस चाहिए ना, तां ही फड़ाई है। वो किसे ते नजायज वार ना करी, पर जे कोई करन आ गया एवें ढिला जिहा मूंह करके पिया ही ना रह जी। जे कोई आ ही गया तेनू मारन वास्ते, हमला करन वास्ते, दसो मैं एक दिन तुहानू कहा सी 84 दे विच मैं ज्ञानी संत सिंह मस्कीन जी दी टेप सुनी सी। कहते 84 विच सिखां दा नुकसान तां ही करके होया कि इन्हां ने शस्त्र उतार दिते सी। किते शस्त्र पाए हुंदे, ओ वीर रस हुंदा मारा दा, किसे दी की मजाल कोई हथ ला जांदा है जी। आ एवें नहीं पवाई मारन ने किरपान, किसे नूं नजायज ना मारी, किसे दे उत्ते जुल्म करी ना, पर जुल्म नूं रोकी जरूर। तेरे अंदर वीर रस चाहिदा, काम दी भी लोड़, क्रोध दी भी लोड़, लोभ भी चाहिए। कौन कहता लोभ नहीं चाहिए? मैनू चाहिए। एक पाठ मैं कर लिया सुखमनी साहब दा, एक होर करना, आ लोभ ते चाहिए ही चाहिए है जी। ये लालच हों गुण ताओ चरों, ये लोभ ते चाहिए। मोह भी चाहिए गुरु रामदास बापू दीप सिंह दे चरणां दा, ते हंकार सैल्फ कॉन्फिडेंस बन जे। जिवें मैं पहले कहा, कर सकना मैं कम, क्यों नहीं कर सकता? करांगा, जरूर करांगा। तू मैनू तड़ी नाल ये चीज कहती है ना, मैं निकम्मा करके विखावांगा तेनू। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। आ सब चीज़ां दी लोड़ है। हंकार वो छड्डना है, पर सैल्फ कॉन्फिडेंस अंदर रखना है। हुण सुनो ध्यान नाल, महाराज गुरु रामदास कहंदे कहंदे धर्मदास जमीनां जायदादां दा हंकार छड्ड दे ते अमृत वेला संभाल। अमृत वेला, ओए होए होए, इहदे उत्ते मैं थोड़ा जिहा समा लावांगा पिता जी लवाउण। कैम सत श्री अकाल। कई ढिले ने इदां क्यों कीता? पूरे हथ पाया करो यार। सत श्री अकाल। अब परिवारक मैंबर आपां एक दूजे नाल प्यार करदे, मुहब्बत, तुसी मेरे नाल मुहब्बत करदे, मैं तुहाडे, आही ते पॉजिटिव वाइब्रेशन है। तुहाडा मैं बच्चा वां, तुहाडे घर दा मैंबर हां, चाह नाल मिलदे, जिथे भी मैं जाना इहो ही कहिंदे जी असीं तुहाडे परिवारक मैंबर। मैनूं चाह चढ़ जांदा, चाह खून मेरा वध जांदा। नहीं यार,
महाराज की कृपा है, सारे आप परिवारक मैंबर ही बैठे हैं। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਂ ਟੀਵੀ 'ਚ ਵੇਖਦੇ, ਖੁੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਆਵੇ ਸਹੀ, ਨਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਆਵੇ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਜੋ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਉਹੀ ਬੋਲ ਦਈਦਾ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ। ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਮੈਂ, ਜਿਹੋ ਜੇ ਹਾਂ ਉਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕੱਲਿਆਂ ਮਿਲੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆ, ਘਰ ਆ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆ, ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ। ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈਦਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਓ ਕਾਇਮ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੂਜਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾ ਕਿਹਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਲਾਉਨੇ ਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਲਵਾਉਣ। ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੇ ਮਿਲਣੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਟਿਕੀ ਹੈ, ਆ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਪਿਆਰ 'ਚ। ਪਾਣੀ ਟਿਕਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕੰਕਰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਹਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਉੱਠਣਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਨਾ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਰਹਿਣ ਸਬਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ 10 ਵਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, 7 ਵਜੇ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਗਤ ਆ ਜਾਂਦੀ। 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਪਹਿਲੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅੱਗੇ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ, 7 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਰੱਖੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ। 8 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਹੈ। 7 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਾ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਨਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਆ ਜਿਓ। ਬੱਸਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਸੁੱਖ ਲੈ ਜਿਓ। ਵਾਹ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗਰੰਟੀ ਦੇਣਾ, ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਔਰ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈਆਂ, ਰਹਿਣ ਸਬਾਈਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ, ਚੁਪਹਿਰਿਆਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੁੱਠਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ 'ਚ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 3-4 ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਵੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈਆਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਮੰਜਰਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਵੇਖੇ ਨੇ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈਆਂ ਦੇ, ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਕਿਨੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਟੀਵੀ ਤੇ? ਹਾਂ, 3 ਤੋਂ 4 ਵਾਲਾ ਕਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਰੋਜ਼? ਰਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ 10 ਤੋਂ 11, ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਏ ਉੱਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਤੱਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਜੁੜਦੇ ਹੋ, ਰੋਜ਼ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ? ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਚਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਵੇਖੋ, ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮਾਣਦੇ, ਮਾਣਿਆ ਕਰੋ। 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆ ਜਿਓ, ਬੱਸਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਓ, ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਆ ਜਿਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਿਓ, ਆਇਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਔਰ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਤਰਸ ਵਰਤੇਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਨਾ, ਬੱਪੂ ਨੇ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ। ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਬਸ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ। ਨਾਮ ਕੀ ਬੜਾਈ ਦਈ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕੋ, ਨਾਮ ਕੀ ਬੜਾਈ ਦਈ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕੋ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕੋ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ
को, गुरु रामदास को, गुरु रामदास को। नाम की बड़ाई दई गुरु रामदास को, नाम की बड़ाई गई गुरु रामदास को। वाहिगुरु 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 रज के गज के नाम की बड़ाई दई गुरु रामदास का, बोलो नाम की बड़ाई दई गुरु रामदास। धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। और नाल सारे आखो न जी धन बाबा ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਭਾਈ ਧਰਮਦਾਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਈਂ ਬਚਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮਦਾਸ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਡਟ ਡਟ ਕੇ ਸੰਭਾਲੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ। 2.5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣੇ ਹੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ 5 ਬਾਣੀਆਂ, ਸ਼ਾਮੀ ਰਹਿ ਰਸ, ਰਾਤੀ ਕੀਰਤਨ, ਇਹ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਾਹ ਭਲਾ। ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ 2 ਘੰਟੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। 3 ਘੰਟੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 10 ਪੜ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਲਿਓ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਕਰੋ, ਸੰਭਾਲਿਆ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਸਤਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਸੋ ਭਲਕੇ ਉੱਠ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ। ਕਈ ਭਲਕੇ ਉੱਠ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਖਿੱਚ ਕੇ ਨਾ WhatsApp ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ WhatsAppaਂ 'ਚ ਵੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਲੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸਵਾਸ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਭੇਜਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਭੇਜੋ, ਭੇਜਣੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੋ, ਡਟ ਡਟ ਕੇ ਭੇਜੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਆਇਆ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਵੱਲ, WhatsApp ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕਰ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਉਹ 10 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, 2 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਲੈ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਮੈਂ ਉੱਠ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਉੱਠ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਡਟ ਡਟ ਕੇ ਸੰਭਾਲੋ ਔਰ ਯਤਨ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵੀ ਸਵਾਸ, ਇੱਕ ਵੀ ਸੈਕਿੰਡ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਲੰਘੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਈਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੇੜੀ ਉਹ ਤਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰਦੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਡੁੱਬਦੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਤਰਦੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਡੁੱਬਦੀ ਵੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਥੋੜੀ ਡੁੱਬਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਗ੍ਰਸਥ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਅਸੀਂ ਡੁੱਬਣਾ ਨਹੀਂ, ਤਰਨਾ ਹੈ। 2 ਉਂਗਲਾਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਬੇੜੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ, 2 ਉਂਗਲਾਂ ਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪਿਆਰਿਆ 1.5-2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਰਸ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨਾਨਕ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਰਨੇ ਕਾਲਜੇ ਖਾਧੀ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਮ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ, ਦਹੀਂ ਖਾਇਆ ਕਰੋ ਜੀ ਸਵੇਰੇ, ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਇਆ ਕਰੋ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਸਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਭੇਜ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਅੰਦਰ ਭੇਜੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਰਸ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਰਨੇ ਕਾਲਜੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਭੇਜੋ, ਜਿੰਨਾ ਸਿਮਰਨ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭੇਜੋ, ਲਿਮਟ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੇ ਰੁਕੋ ਨਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਧਾਈ ਚੱਲੋ, ਵਧਾਈ ਚੱਲੋ, ਸਮਾਂ ਵਧਾਈ ਚੱਲੋ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਨੇ ਉਹ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਨਿੰਦਿਆ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ, ਈਰਖਾ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ, ਉਹ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਵਧਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲੋ ਤੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸੁਣਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਸਮਾਗਮ ਸੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ, 10 ਗੁਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠ ਸੀ। ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਖੁੱਲੇ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਸਮਾਗਮ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਇਹ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਵਸਾ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ, ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਝੂਠਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਰੰਗ ਰਤੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਲੁਕਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਈਸਾਈ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਨੀਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ, ਇਹਨੇ ਕਾਲੀ ਬੰਨੀ, ਇਹਨੇ ਚਿੱਟੀ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਫਲਾਣੀ ਬੰਨੀ। ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਬਾਪੂ ਵੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਅਸਲੀਅਤ 'ਚ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਏਗੀ। ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ ਕੌਣ ਭਲੇ ਕਉ ਮੰਦੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਕਲਪਨਾ ਤਾਂ ਨਿਕਲਣੀ ਅੰਦਰੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਜ਼ਾਲਮ ਪਾਪੀ ਹੰਕਾਰੀ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਜ਼ਾਲਮ ਪਾਪੀ ਹੰਕਾਰੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਅਪਰਾਧੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਕੁਸੰਗੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਹੰਕਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਪਾਪੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਖਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਜੀਏ, ਦੂਰੇ ਜਾਈਏ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਭੱਜ ਜਾ। ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨੇ 2 ਘੰਟੇ ਮੇਰੇ ਨਿੰਦਿਆ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਬਦਲ ਲੈ। ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰ, ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨੂੰ ਸਮਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਮਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੇਮ ਵਧਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ। ਕੋਈ ਕਲੇਸ਼ ਨਾ ਖੜਾ ਕਰ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨੇਮ ਵਧਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਇਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿਓ,
हर वेले ये निंदिया ही करता रहिंदा है। किरपा का खाता खोलो। ये जिन्नियां गल्लां मैं करदा तुहानूं पता घरेलू लैवल ते आपां करदे हैं। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास। प्यार नाल आखो ना जी धन बाबा दीप सिंह जी। फिर सुन लो महाराज कहंदे प्रेम नाल जगत विच रवो, जालम पापी कुसंगी अपराधियां दा संग नहीं करना ते गरीब ते नंगे भुखे दी सहायता करनी है। जेड़ा गरीब है, नंगा भुखा है, लोड़मंद है, ओदी सहायता करनी, जो भी वित अनुसार ओदी हेल्प करनी, बाह फड़नी। मारे गुरु रामदास कहंदे धर्मदास आ वचन मन ले जेड़े तुसी हुणे सुने, प्रेम नाल जगत विच रहो, जालम पापी कुसंगियां दा अपराधियां दा संग नहीं करना, गरीब भुखे दी मदद करनी, सहायता करनी, अमृत वेला संभालना, हंकार दा त्याग करना। मारा कहंदे आ वचन मन ले ओ धर्मदास, तेरा उधार ते होएगा ही होएगा, तेरियां कुल्लां दा भी पार उतारा हो जाएगा। सत श्री अकाल। देखो आ ने साडे गुरु रामदास गृहस्थी ने ना सतगुरु ते गृहस्थियां वांगू ही समझा रहे ने सानू। गृहस्थियां वांगू उन्हां दे रब ने, परमेश्वर ने, हर आराधना जाना रे, हर हर गुर गुर करता रे, हरि वखरा गुरु वखरा नहीं। कहंदे हर जियो नाम पढ़ियो रामदास। हरि ने अपना नाम वटा के गुरु रामदास रख लिया रब ने, पर रब ने गृहस्थ जीवन विच किवें रहना वो जाचां सानू सिखाईयां ने। ते मेरी बेनती अंदरों गुरु रामदास दे बणीए एक शब्द बड़े प्यार नाल मेरे मन दी भावना है, सारे कृपा करियो ले जाओ बिरतियां हरमंदर साहब। गुरु अर्जन देव पातशाह जी दा उच्चारण कीता शब्द 623 नंबर अंग दे उत्ते दर्ज, संतो रामदास सरोवर नीका, जो नहावै सो कुल तरावै, उधार हुआ है जी का। चढ़दी कला नाल बैठे हो ना, ढिले ते नहीं बैठे। सत श्री अकाल। 15-20 मिनट बस मैं होर लैने, बस कायम होके बैठो गुरु जी दी मेहर नाल। सारे लायो प्यार नाल हाजरी ते भुलना नहीं। हुक्मनामा साहब तो पहले किसी ने बाहर नहीं जाना, खिलजुल नहीं करनी। हुक्मनामा बापू जी दा सुन के ही जाना। करियो कृपा प्यार नाल। संतों संतों रामदास सरोवर नीका, रामदास सरोवर नीका। पढ़ो। संतों संतों रामदास सरोवर नीका, रामदास सरोवर नीका। पढ़ो। संतों संतों रामदास सरोवर नीका, रामदास सरोवर नीका। जो नावे सो कुल तरावे, जो नावे सो कुल तरावे, उधार हुआ है जी का। जो नावे सो कुल तरावे, उधार हुआ है जी का। पढ़ो। संतों संतों रामदास सरोवर नीका, रामदास सरोवर नीका। जो नावे सो कुल तरावे। पढ़ो। जो नावे सो कुल तरावे, उधार हुआ है जी का।
संतो रामदास सरोवर नीका, रामदास सरोवर नीका। विच करता पुरख खलोवा, वाल न विंगा होआ। पढ़ो। विच करता पुरख खलोआ, वाल ना विंगा होआ। मज्जन गुरियांदा से, जप हर हर किल बिखना से। मज्जन गुरियांदा रासे, जप हर हर किल बिखना से। जप हर हर किल बिखना से। संतो संतो रामदास सरोवर नीका, रामदास सरोवर नीका। पढ़ो। संतो संतो रामदास सरोवर नीका, रामदास सरोवर नीका। जो नावे सो कुल तरावे, जो नावे सो कुल तरावे। उधार हुआ है जी का। संतो संतो रामदास सरोवर नीका, रामदास सरोवर नीका। मज्जन गुरियांदा रासे, जप हर हर किल बिखना से। जय जयकार जग गावे, मन चिंद अड़े फल पावे। सही सलामत नाए आए, अपना प्रभु ते आए। अपना प्रभु ते आए। संतो संतो रामदास सरोवर
गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास सारे जी, आखो धन बाबा दीप सिंह जी। संत सरोवर नावे सो जन परम गत पावे। पढ़ियो मेरे नाल सारे। संत सरोवर नावे सो जन परम गत पावे। मरे ना आवे जाई हर हर नाम ते आई। हर हर नाम ते आई। संतो संतो रामदास सरोवर नीका। रामदास सरोवर नीका। गज के संतो संतो रामदास सरोवर नीका। रामदास सरोवर नीका। धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास बड़ी जी, ताकत इस नाम च। सारे कहो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन बाबा दीप सिंह जी। हो ब्रह्म विचार सो जाने। जिस दयाल होए भगवान ने। हो ब्रह्म विचार सो जाने। जिस दयाल होए भगवान ने। बाबा नानक प्रभ सरणाई। सब चिंता गणित मिटाई। सब चिंता गणित मिटाई। संतो संतो रामदास सरोवर नीका। रामदास सरोवर नीका। गज के संतो संतो रामदास सरोवर नीका। रामदास सरोवर नीका। जो नावे सो कुल तरावे। पढ़ो जो नावे सो कुल तरावे। उधार हुआ है जी का। संतो संतो
ਹੋਰ ਸੁਣਾਵਾਂ 5-7 ਮਿੰਟ ਦੀ, ਉਤੋਂ ਬਸ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। बोले सो निहाल कैम हो बस 5-7 मिनट की एक गल सुनाउणी है मैं तुहानू, ते ये गल तुहाडे अंदर होर शरधा भर देवेगी। उस तो बाद जे समा बचिया तुसी काले नहीं पाओगे, फिर मैनू बड़े हुक्म लगे हुए ने, पर्ची आ गई है, सुनो लोका मैं प्रेम रस पाया। ये बच्चियां ने हुणे मोबाइल कट के रख, अच्छा ये कह रहे साडी कदे ना छड्डिओ बां, ये मेरियां बच्चियां बैठियां, इन्हां ने हुणे मोबाइल अगे रखता सी, जे तुसी ना फड़दे मासां रुल जाना सी। ते एक गुरमुख प्यारे मैनू पिछे मिले सी स्टेज ते, जिन्हां ने कहा सी निक्के निक्के ख्वाब पढ़िओ, कित्थे बैठे ने उन्होंने मैनू कहा निक्के निक्के ख्वाब ने मेरे बाबा दीप सिंह जी मेरे पूरे कर दिओ, पढ़ देना। हुण देखदे हां की समा बनदा है। ते पहले ये 5 मिनट की गल सुन लो, आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्यार नाल आखो ना जी धन बाबा दीप सिंह जी। दमदमी टकसाल दे कीर्तनीए भाई सुखचैन सिंह जी। मैनू मैं किसी गुरमुख कोलों सुनिया बचन ते मैं सुनाया, मैं पहले समझ रहा था कि इन्हां दे वीर नाल गल वापरी, पर परसों खंड वाले समागम से तुहाडे कई रिश्तेदार उधर रहिंदे ने खंड वाले अमृतसर, उत्थे फिर मैनू वो दमदमी टकसाल दीयां रूहां मिलियां, जो असलीयत दे विच गल वापरी ना, वो कहंदे भाई सुखचैन सिंह जी नाल वापरी सी, जिहड़ी तुसीं सुणाई है कि उन्हां दे वीर नाल, कहंदे वीर नाल नहीं उन्हां नाल वापरी। अज भी वो अमरीका च महाराज जी की किरपा नाल सेवावां निभा रहे हैं भाई सुखचैन सिंह, जिन्हां नाल वापरी गल सुणिओ। दमदमी टकसाल दे ओ सिंह अज भी तुहानूं पता है दमदमी टकसाल च किन्नियां रंगीआं रूहां ने, हुण भी क्यों ना। ये टकसाल नूं शुरू करन वाला कोई आम बंदा नहीं, ये टकसाल नूं शुरू कीता धन बाबा दीप सिंह जी। रंगीआं रूहां रंगीआं। ये भाई सुखचैन सिंह जी दमदमी टकसाल दे कीर्तनी है, इन्हां नूं ना पैरालाइज हो गया। गल सुणिओ, अधरंग दी शिकायत, पासा एक मारिया गया, आम बोली च असीं कह देने ते अधरंग दे नाल होया कि जिहड़ी जुबान भी सी ना वो भी पुट्ठी हो गई, बोलिया भी नहीं जाता, कीर्तनीए ने। हुण प्यारिओ घरदियां ने सारियां ने DMC लुधियाने खड़िया, जदों अधरंग दी इदां शिकायत हुई, जदों DMC खड़िया ना 2 दिन उत्थों इलाज चलिया, ते DMC जिस कमरे दे विच दाखल उत्थे ना हरमंदर साहिब दी तस्वीर लगी सी। ये भाई सुखचैन सिंह जी ने ना बोल ते सकदे ने, अपने घरदियां नूं इशारा कीता उस तस्वीर वाल, ते इशारे च समझा दिता मेरा इलाज ये डॉक्टरां कोलों नहीं होना, मेरे अधरंग दा इलाज करना है बड़े डॉक्टर गुरु रामदास ने। जे मैनू जल्दी राजी करना चाहते हो ना तो मैनू हरमंदर साहिब लै जाओ। हुण घरदियां ने उसे वेले गल मन्नी, इन्हां नूं लैके आ गए जी हरमंदर साहिब, व्हील चेयर दे उत्ते बिठाया। जदों अंदर लैके पहुंचे ना तो दुख भंजनी बेरी ते इशनान कराउण लगे, सारे राह बाणी पढ़दे ही आए ने, सिमरन करदे ही आए ने। हुण जदों इशनान कराउण लगे ना तो PGI दा डॉक्टर एक सहज सुभाए मेल हो गया उहदे नाल। जदों मेल होया ना तो पुछदा जी इन्हां नूं की होया, कहंदे जी इदां अधरंग दी प्रॉब्लम हो गई, इन्हां ने इदां इशारा किया हरमंदर साहिब की तस्वीर वाल, तां इत्थे लैके आ गए इशनान कराउण वास्ते। ते डॉक्टर ना नास्तिक सी, वो पता की कहंदा, कहंदा अनपढ़ लोग ने, अनपढ़ हस्पताल च इलाज कराउंदे हो वधिया सी, इत्थे लैके आ गए सरोवरां च इशनान कराउण नाल कदी कोई राजी हुंदा किते? अनपढ़ ने। वो साइड ते खड़ गया, ओदी घर वाली अंदर इशनान करन गई सी, वो शरधावान सी, ओदे कहण ते ये आया है हरमंदर साहिब, पर अपने अंदर श्रद्धा कोई नहीं, डॉक्टर दे अंदर अशरदा के पूरा घर वाली दे जोर पाउण ते आ गया। हुण ये साइड ते खलोता है ते ये जेड़े भाई सुखचैन सिंह जी ना, इन्हां नूं 2-3 बंदियां ने घर दे जियां ने फड़िया, दुख भंजनी बेरी दे विच उतारिया
ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਨਾ ਇੱਕ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਏਦਾਂ ਪਕੜ ਕੇ ਕੇਸਾਂ ਸਣੇ ਅੰਦਰ ਡੁਬਕੀ ਲਵਾਤੀ ਜਲ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੇਸਾਂ ਸਣੇ ਅੰਦਰ ਡੁਬਕੀ ਲਵਾਈ ਨਾ 5-6 ਸੈਕਿੰਡ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ ਸਿਰ, ਕੇਸ ਅੰਦਰ ਰਹੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਕਤ ਵਰਤੀ, ਕਿਹੜੀ ਅਦਭੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਆਈ। ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਚਰਨਾਹਟ ਦੀ ਉੱਠੀ ਭਾਈ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ। ਉਹ 5-6 ਸਕਿੰਟਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਿਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਅਧਰੰਗ ਕਰਕੇ ਪੁੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਹੀ ਕਈ ਜਾਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਰੰਗ ਦਾ ਰੋਗ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਜੀ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ, 2-3 ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਖੜਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਈਡ ਤੇ PGI ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪਿਆਰਿਓ ਅੱਜ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤਨ ਦੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੰਕਾਰ ਚੜਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਰੋਗ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅਧਰੰਗ ਦਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੋਂ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਜੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਓ ਨਿਤ ਨਵੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਿੰਦੇ, ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵਧਣਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹਿਣਾ, ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੌਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵਾਦਾ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਘਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ 3-4 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। 1-2 ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਰੇ ਮੰਨਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਵੱਜ ਜਾਣੇ 12 ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਫੜਦੇ ਬਾਂਹ ਅਸਾਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਾਂਗਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣ। ਆਓ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀਆਂ 1-2 ਸੁਣ ਲਓ। ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਲੱਗੇ ਆ ਕਰਨ ਸਮਾਪਤੀ। 27 ਨੂੰ ਚੁਪਹਿਰਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਤੱਖ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਚੁਪਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਨਸਾ ਧਾਰ ਕੇ ਬਾਬਾ ਹਰੇਕ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਖੈਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਓ 27 ਦਾ 20 ਦਾ ਇਦਾਂ ਸਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇਓ, ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਚੁਪਹਿਰੇ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਭਰੀ ਗਈ। ਤੇ ਰੈਣ ਸਬਾਈ ਆ ਰਹੀ 7 ਤਰੀਕ ਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ। 7 ਨਵੰਬਰ ਰਾਤੀ ਰੈਣ ਸਬਾਈ, ਰਾਤੀ 9 ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਿਟੇਲਾਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲ ਜੇ। ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆ ਜਿਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। 9 ਤੋਂ 4 ਤੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਾ। 6-6:30 ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਸਭ ਨੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਜਾਣਾ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਾਬੇ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੋੜਨਾ। 7 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰੈਣ ਸਬਾਈ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ, 7 ਨਵੰਬਰ ਦੀ। 27 ਜਨਵਰੀ ਹਿਰਦਿਆਂ ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ।
27 जनवरी 4 महीने पे ने बाबा दीप सिंह जी का जन्म दिहाड़ा मनाउणा अमृतसर राम तीरथ रोड। उसे संबंध च एक प्रेमी हर महीने एक सहज पाठ करे। सहज पाठ नहीं कर सकते 2 सुखमनी साहब करो, ये नहीं कर सकते 10 जपजी साहब करो, ये नहीं कर सकते 50 चौपाई साहब करो। किसी को आप खाली रहन नहीं देना, बहाने नहीं चलने। जेड़े चौपाई साहब भी नहीं कर सकते वो 6 माला एक ओंकार तो नानक होसी भी सच तकदियां 108 नाणे वालियां वो रोज फेरनियां ये भी नहीं फेर सकते। 80 माला रोज वाहिगुरू वाहिगुरू दियां फेरनियां। जो जब तब होवे कापी ला लो, गिनती लिखी चलो। 26 तरीक नूं टीवी के उत्ते अनाउंसमेंट आई जाएगी। रोज 3 ਤੋਂ 4 दोपहरी वेख्या करो प्रोग्राम, जेडे नहीं वेखते राती 10 ਤੋਂ 11 वेख्या करो। टीवी चैनल के उत्ते वो नंबर चल जाएंगे। 26 तरीक नूं गिनती देनी, 27 नूं जिन्नी गिनती पाठां दी होएगी वो अरदास वड्डी भेटा देनी बाबा दीप सिंह जी नूं बाणी दी, ते ओहदे बदले मिलेगा पता की वड्डी गिनती विच जदों असीं पाठां दी भेटा देवांगे ना, ते खंडे वाला बाबा वड्डी गिनती दे विच सानूं लोक परलोक दे सुख देवेगा। सत श्री अकाल। ये मेरी बेनती डट डट के बाणी दे पैरे वधाओ। आओ अखीर ते जे तुसी ना फड़दे बां असां रुल जाना सी। पढ़ो फिर आपां समाप्ति कर देने। बाकी कीर्तन भेट जिन्नी माया तुसी दित्ती जां देंदे, ये आप जी दी माया। अमृतसर राव राम तीरथ रोड। मैं रोज संगत नूं सदा देना। बाबा दीप सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट दाता बंदी छोड़ पब्लिक स्कूल चल रहा। दोवें तरह की पढ़ाई CBSE स्कूल है, गुरमत की भी दुनियावी पढ़ाई भी। उत्थे ही जो गुरु बाबा नानक जी की रसोई 2000 तो वध प्रेमी रोज प्रशादा छकदे। गुरु बाबा नानक जी की चलती फिरदी रसोई वो गड्डी राही वख-वख थावां ते प्रशादा तैयार करके पहुंचाया जाता है। बाबा दीप सिंह हैल्थ केयर चैरिटेबल हस्पताल 20 रुपया की पर्ची च 2 दिन की दवाई फ्री। डिजिटल एक्सरे 150 रुपए च। लैबोरेटरी के सारे टेस्ट लागत मुल नाल हुंदे। कदी आके वेखो तुहाडा किणका किणका लगदा कित्थे। जिस दिन मर्जी आ जाओ, सवेरे 9 तो शामी 5-6 बजे तक, जिस दिन मर्जी आओ। इस तो इलावा उत्थे विधवा बीबियां नूं फ्री राशन देण दी सेवा नाल। बाबा दीप सिंह जी गुरमत ज्ञान संगीत अकैडमी 2 सालां दा लड़कियां दा कोर्स है। गुरमत दा कीर्तन दी तबले दी सिखलाई, गुरबाणी दी संथਿਆ आके तक्को। ते ये सेवावां चल रहीआं। दूजा यूनिट बापू जी ने दिता जी दया प्रवान पार्क, उत्थे सेवा चल रही। पंछियां नूं दाणा पाउणा, खाना पाउणा, बीमार पंछियां दे इलाज दा हस्पताल, सराम भी गुरुद्वारा साहिब भी। ते तीसरा यूनिट संगत नूं पता 21 सितंबर नूं नींह पत्थर रखिआ अड्डा गोपालपुरा 25,000 गज जो जगह, उत्थे स्कूल हस्पताल गुरु बाबा नानक जी की रसोई। 2 चीज़ां नूं मुख तौर ते लैके चलना, हैल्थ नूं ते एजुकेशन नूं। माया पक्षों सस्तियां करो पर होण टॉप क्लास, तुहानूं गांह वधण तो कोई फिर रोक नहीं सकेगा। ये नवीं जगह की रजिस्ट्री अजे होनी है। 2500 रुपये 1 गज की सेवा, 1-1, 2-2, 5-5 गज की सेवा भी। ते पक्के महीनावारी डोनर बन जाओ। टीवी स्क्रीन के उत्ते रोज नंबर चलते, अकाउंट डिटेल चलदियां ने। पक्के महीनावारी डोनर बनो। इन्नी सेवा सी ट्रस्ट नूं हर महीने भेजनी। फिर 113 यूनिट मैं कहना इस तो डबल ट्रिपल कम हो जाएगा महाराज जी की कृपा नाल। ये बेनतियां प्रमाण। बाकी साडा YouTube चैनल भाई अमनदीप सिंह ऑफिशियल चैनल, इनू सबसक्राइब जरूर कर लेना। ये बेनती। आओ 2-4 मिनट की हाजरी फिर समाप्ति है जी। करो कृपा प्यार नाल। जे तुसी न फड़दे बां असां रुल जाना सी, सानू किते न मिलदी था असां रुल जाना सी। जे तुसी न फड़दे बां असां रुल जाना सी। सारे बोलो सारे। सानू किते न मिलदी था असां रुल जाना सी। असां रुल जाना सी, असां रुल जाना सी। ना हसदी खेडदी ए जिंदगानी होनी सी। इस जीवन दी कुछ होर कहानी होनी सी।
जीवन दी कुछ हो कहानी होनी सी। जे चरनी न देंदे था, जे चरनी न देंदे था, असारुल जाना सी। सानू किते न मिलदी था, असारुल जाना सी। असारुल जाना सी, असारुल जाना सी। तगड़े हो ना, कैम हो, बोले सोने हाल। सत श्री अकाल। असी टुटिया पत्तिया वांगू नाले रुलदे सी। गल गल ते उत्ते अखां तो अथरू डुलदे सी। असी टुटिया पत्तिया वांगू नाले रुलदे सी। जद तक तुसी नहीं सी मिले, गल गल दे उत्ते अखां तो अथरू डुलदे सी। जे तुसी न देंदे खुशियां, जे तुसी न देंदे खुशियां, असारुल जाना से। सानू किते न मिलदी था, असारुल जाना से। असारुल जाना सी, असारुल जाना सी। अखीरली लाइन पढ़नी आपां मिल के सब ने। गुरु नानक किरपा कीती, गल नाल लाया ए। संगत बोले, गुरु नानक कृपा कीती, गल नाल लाया ए। गुरु रामदास किरपा कीती, गल नाल लाया ए। गुरु रामदास कृपा कीती, गल नाल लाया ए। बाबा दीप सिंह किरपा कीती, गल नाल लाया ए। बाबा दीप सिंह कृपा कीती, गल नाल लाया ए। सानू डिगदिया टहंदिया नो उपर उठाया ए। सानू डिगदिया टहंदिया नू उपर उठाया ए। तुसी प्यार दिता बन मां, तुसी प्यार दिता बन मां, नहीं ते रल जाना सी। सानू किते ना मिलदी था, असारुल जाना सी। असारुल जाना सी, असारुल जाना सी। जे तुसी ना फड़ दे बा, बोलो जे तुसी ना फड़ दे बा, असारुल जाना सी। सानू किते ना मिलदी था, असारुल जाना सी। असारुल जाना सी, असारुल जाना सी। वाहिगुरु। सत श्री अकाल। गुरु रामदास साईं किरपा करन, इतनी को सेवा प्रवान। आओ आनंद साहब जी का पाठ, फिर अरदास, हुक्मनामा साहब सुन के फिर आप चाले पाने ने। गुरु कृपा करे
3 ਤੋਂ 4 ਦੁਪਹਿਰੀ ਰੋਜ਼ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਰਾਤੀ 10 ਤੋਂ 11 ਵੀ ਪੀਟੀਸੀ ਸਿਮਰਨ ਤੇ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ, 27 ਆਪਣਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੁਪਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ, ਉਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲੱਗਦਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਡਿਜੀਟਲ ਐਕਸ-ਰੇ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੈੱਕਅਪ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟੈਸਟ ਵੀ ਫ੍ਰੀ, ਦਵਾਈ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, 20 ਰੁਪਏ ਪਰਚੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹਣ, ਐਕਸ-ਰੇ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 27 ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਇਹ ਲਾਭ ਆਪ ਜੀ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਵਾਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ਣ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, 27 ਤਰੀਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾਤਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ, ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਚੁਪਹਿਰਾ ਜਪ ਤਪ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਚੁਪਹਿਰਾ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੁੱਠੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਿਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਸਨੇਮਰ ਬੇਨਤੀ, 7:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਾਸਟ, ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਿਓ। ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕ ਕੇ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੁਪਹਿਰਾ ਜਪ ਤਪ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਗਮ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਤੇ ਲਾਈਵ ਆਏਗਾ। ਔਰ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਜੋ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, 2 ਦਿਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਡਿਜੀਟਲ ਐਕਸ-ਰੇ ਉੱਦਾਂ ਜੋ 150 ਰੁਪਏ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਔਰ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਰਲ ਡਾਕਟਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ, ਸਕਿਨ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋ, ਉਹ ਵੀ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਲਾਭ ਆਪ ਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਪ ਸਵਰੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਵਾਰੋ, ਸਮਾਜ ਆਪੇ ਹੀ ਸੰਵਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਜੀ 7274000061 ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ WhatsApp ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਨੰਬਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ।